वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालिक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु बगदाद गए ने तां उथों दे पीर दस्तगीर दे नाल सतगुरां दी भेंट होई, गोष्ठ होई, विचार चर्चा हुई है। इस लड़ी नाल जुड़न तो पहला जो अज महान गुरपुरब है गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब। कुछ समा आपां गुरु अर्जन देव पिता महाराज दियां वडियाइयां अपनी झोली विच पवाईए। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज दे घर गुरु अर्जन साहब महाराज जी दा जे आपां गुरु अमरदास महाराज दी पुत्री कहीए तां उन्हां नूं इतिहास ने बीबी भानी करके भी प्रवान कीता है। जे गुरु रामदास महाराज दे महल करके गुरु अर्जन देव पिता महाराज दे जननी मां करके जानिए फिर साडा कहना हक बनदा है माता भानी। माता भानी दी कुख तो 1563 विच श्री गोविंदवाल साहब होया है। छोटे जे सन ता नाना गुरु जी ने बचन आखे सन दोहे था बाणी का बोहे था।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ और उन्होंने निस्बत, क्योंकि आप हिंदुस्तान विच रहने ऋषियां मुनियां दे इतिहास सुनते हैं, अवतारां दियां कथा सुनते हैं, तो ये भी याद रखना कि उन्हां दियां उम्रां सैकड़े साल हजारां साल कईयां गईयां ने। बड़ी बड़ी लंबी उम्र हुई है। श्री रामचंद्र जी ने 14 साल वनवास कटे है, पर उस तो बाद असी ये नहीं दसते कि उन्होंने कितना लंबा समा राम राज जेड़ा सी वो स्थापित करके रखिया। इसी तरह हरनाकश दे मरण तो बाद भगत प्रहलाद ने किन्ने हजार साल राज किया इस धरती ते। क्योंकि असी अपनी सुभाव की एक बिरती चो बाहर नहीं आ रहे। अमूमन तुसी मेरे बारे, मैं तुहाडे बारे सिर्फ उन्हां घटनावां लई जानदा जिहड़ियां माड़ियां घटियां ने। ये जी इन्हां दे घर तां रोटी नहीं सी पकदी, वो 20 साल नहीं पक्की, 30 साल नहीं पक्की, वो सब नूं पता है। मुड़ के किन्ने साल पक्की, वो कहते जी तो असी की लेना है, भी पुछो जो नहीं पक्की उदों लैना सी, तुसी किहड़ा आटा दे के आउणा सी। ये साडी बिरती है। ये बंदा जी 5 साल जेल रहा, 5 साल जेल रहा, 90 साल उहदी उम्र है, 85 साल बाहर भी रहा, पर उहदे तो असी की लेना है। तो पुछो भी तू 5 साल तिहाड़ जेल च रोटी देण जांदा सी। असल विच साडी बिरती ये है भी असी औगण विहाजदे आ। सानू बंदे दियां बुराइयां चेता ने। ये जी 8वीं चो फेल हो गया सी, वो सानू पता है। मुड़ के उन्हें किन्नियां मास्टर कीतियां, ये असी इस तो की लेना है, भी ये तो नहीं लेना। तो जदों फेल होया सी उस साल फीस तेरे बापू ने दिती सी, ये कानू कैरी करी जाना तू बई। मतलब साड़ी हालात ये ने कि असी सिर्फ बुराइयां कट्ठियां कीतियां होइयां ने। एक मुसलमान मौलवी ने बड़ी सोहनी गल आखी है। वो कहंदा एक बंदा मेरे कोल आया, कहन लगा मौलवी जी मैं 100 धर्म अस्थानां दी यात्रा कीती है और मैं डायरी बना के सब थावां तो मैं नोट करके लिआया, सब थावां ते मैनू गलतियां मिलियां ने। मौलवी कहंदा भी बड़ा पागल है ओए, 100 थावां ते गया, सैकड़े दिन तुरिया फिरदा रहा, कई साल महीने जिंदगी दे तू गवा ले। ते मूर्खा जिथे गयो उथों 1-2 गलतियां नोट कर ले आए हो। कहंदा जी उथों किते 1-2 चंगियां गल्लां नोट कर लियाओ तो तेरी ते डायरी भी धर्म ग्रंथ बन जानी सी। असीं इहदे चों निकल नहीं पा रहे। मैं इत्थे बैठ के हमेशा बेनती करदा भी तुसीं इत्थों बाहर निकल के किसी सज्जण मित्र नूं कहना भी यार मैं ना तैनूं एक भाई साहब की गल दसनी सी। चलो हुण ते मैं भी काहली च, तुसी वेखियो भी तुहानूं दफ्तर पहुंचण, घर पहुंचण तक 5 कालां आ जाणियां भी वो तू कहंदा सी मैं भाई साहब की गल दसनी है। तो जे तुसी ये दस्या भी वो भाई साहब का तो वीजा लग गया, मैं कहा पता नहीं की हो गया है। हुण वो बंदे नूं पछतावा हुंदा भी मैं एवें 4 कालां चक मारियां, भी भाई साहब का तो माड़ा कुछ होया ही नहीं। असी माड़ा सुनना चाहुंदे आ, असी माड़ा ही वेखना चाहुंदे आ। असी किसी बंदे की तरक्की नहीं वेख सकते, प्रमोशन नहीं वेख सकते, बढ़ोतरी नहीं वेख सकते।
ਵਾਧਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਬਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਾਗਲ ਹੈ? ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੱਛਰ ਬੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ 5 ਤਖਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹੂਗਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੰਮਾ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਸਮਝੋ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬਰੇਣਾ ਹੈ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਓ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਮਲਿਆ ਵੀ ਖਾਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਨੇ, ਮਿੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਪੱਲੇ ਬੱਧੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਰਤਾਂਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 43 ਸਾਲ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ 15 ਦਿਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ MD ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 40-42 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧ ਪੀ ਲਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨੇਕੀ ਤਾਂ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ, ਬਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਦ ਭਈ ਤਉ ਨਾ ਹਰ ਰਸ ਲੀਨ। ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਪੂ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ? ਚੰਗੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਚੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ DCP ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ।
मैं कहा जी चाह गुरु दी आ जाओ, इकट्ठे बह के पी लेने आ। कहता बड़ी चंगी थां ते बैठे हो, साडे वल वेखो। कहता टैलीफोन आएगा तां माड़ा, जिहड़ा बंदा सवेरे आएगा तां माड़ा। कहता चंगा बंदा भी आएगा तो माड़े काम लई आएगा, आ छड्ड दिओ जी। कहता तुहाडे कोल माड़ा बंदा भी आएगा तो चंगे काम लई आएगा, ज्ञानी जी अरदास कर दिओ। माड़ा बंदा भी आएगा तो चंगे काम लई आएगा। कहता साडे कोल चंगा बंदा भी आएगा तो माड़े काम लई आएगा। तुसीं यकीन करना, इन्नी शरधा वधी, नहीं तो एक गल ना मन च आउंदी रहिंदी है, क्योंकि साडा भी टुकड़ा सूत करने वाली दुनिया बथेरी तुरी फिरदी है, भी है तो भाई है ना। हाँ तो हुण शुक्र है भी भाइयों की, रागियां की, ग्रंथी सिंघां की थोड़ी जी इनकम वध गई। गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने करामात वरताई, विजय लागे, बाहर चले गए, कोठियां बन गईयां, कारां आ गईयां, नहीं तो मेरी श्रेणी च तो विआह नहीं सी हुंदा। अरदास भाई कोलों कराउंदे सी, पर रिश्ता भाई नूं नहीं सी करदे, भाई दे बच्चे नाल रिश्ता नहीं सी करदे। भाई साहब दा कहना दूर दी गल है। सानू ये गल जरूर समझनी चाहिए है कि जिस गुरु पातशाह जी दे असी दिन मनाउने आ, सानू उन्हां गुरुआं दे बारे जानन दी पहला लोड़ है। उम्र कितनी है? 43 साल। बख्शिशां कितनियां ने? गुरु अर्जन देव पिता महाराज बहुत छोटे सन, सिर्फ रुड़ना जानते ने, अजे तुर नहीं सकते, किसी चीज दे सहारे नाल खड़े हो सकते ने। ते जननी मां नाने गुरु की सेवा विच बैठी है। असी सिखते कुछ नहीं गुरु घर चो। मैं तो बहुत बारी बेनती करदा भी जे सेवा सीखनी है तो गुरु अमरदास कोलों, जे हुक्म मनना सीखना है तो गुरु अंगद साहब कोलों, जे गुरु घर विच रहना सीखना है तो गुरु रामदास कोलों। शब्द पढ़ते आप, गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। इत्थे ते मैं वेख्या भी थोड़े समय बाद गुरुद्वारे आने वाला बंदा ही नंबरदार हो जाता है। आप पुछ लो सेवादारां नूं, सीधा ही पुछते ने कहते तेरा नाम की है, लिया तेरी बदली कराई है। अजे सिर्फ मत्था टेकण आउंदे ने। जे इदू अगे होर कोई हक हकूक मिल जाए तो मेरा ख्याल भी रोटी पानी भी बंद कर देना। गुरु दे घर विच, गुरु घर दे दमाद जवाई बन के रहे भाई जेठा, पर गुरु घर विच टोकरी भी ढोई है। इतिहास कहता है 1 ते 1 11। बीबी भानी सेवा वखरी कर दी है, भाई जेठा सेवा वखरी करदा है। पिता गुरु सुते ने, गुरु अमरदास, धी बीबी भानी पहरेदारी ते बैठी है। बच्चा वेड़े विच खेड रहा है तो तुसी वेखे बच्चे का सुभाव है, तुसी बच्चे नूं जिहड़ी गल तो रोकोगे ना वो करेगा। बच्चा कुछ करदा है, तुसी ना रोको, 1-2-4 मिनटां बाद वापस आ जाएगा। आप वेखते हैं ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिद करते ने, रोंदे ने, तो कई मेरे को भी आते ने, ज्ञानी जी इदा। मैं कहा भाई बच्चा सुभाव रोज बदलता है अपना, तकरीबन 7-8 साल तक बच्चे के सुभाव बदलते रहते हैं। उस तो बाद उहदी सारी जिहड़ी है वो नेचर बाहर उगड़ के आउंदी भी, हुण फिर समझ आउंदी भी बच्चा किस तरह किधर नूं अगे जाएगा।
मां रोकदी है कमरे विच जाण तो। गुरु अर्जन साहब रुड़दे रुड़दे उधर नूं जाना चाहुंदे ने। जदों रुड़दे दरवाजे कोल जांदे ने, मां चुक लियाउंदी है। वो जिन्ना को वापस चुक के लियाउंदी उन्ना की भी निक्कियां निक्कियां लत्तां ना फिर उड़दे ने। एक बारी की होया, थोड़ा जिहा मां बीबी भानी दा ध्यान हटिया ते गुरु अर्जन साहब कमरे दे अंदर वड़ गए। अंदर गए, अंदर पलंग ते गुरु अमरदास सुते सन। ते ओही कीता जो बच्चा करदा हुंदा। जिवें पलंग दे कोल गए, पलंग दी बाही दा सहारा लिया, उधरों बीबी भानी भजी ते ये वेख के कि मां हुण मैनू फड़ लूगी। ते जिवें हुंदे ना वो करदे ने प्लेयर जेतू मुद्रा, फिर इन्हां ने जोर दी अपने पैर थप थपाए ने, किलकारी मारी है कि मां वेख्या तू मैनू फड़ नहीं सकी। इन्हें नू गुरु अमरदास जी की अख खुल गई। तो सतगुरु पूछते ने कौन है बई साडा पलंग हिलाउण वाला। तो बीबी भानी कहती महाराज पिता जी कोई होर नहीं है, तुहाडा दोहता है। चुक लिया, आख्या दोहे था बाणी का बोह था। गुरु अर्जन साहब पिता महाराज जिन्हां दा आगमन 63 विच होया है, 81 विच गुरु दी गद्दी ते बैठे ने। अज दे दिन तकरीबन 18 साल की उम्र सी। गुरता गद्दी ते बैठ के सब तो पहला अमृत सरोवर नूं संपूर्ण किया है। मतलब तुसी, मैं तो कई बारी सोचता भी अमृत सरोवर की सिर्फ सेवा शुरू की है, टक लाया है गुरु रामदास ने। सरोवर मुकम्मल नहीं होया, गुरु जी ज्योति जोत समा गए। सरोवर पूरा किया गुरु अर्जन साहब ने। हरमंदर साहब की नींह रखी गुरु अर्जन साहब ने। हरमंदर साहब की इमारत संपूर्ण की गुरु अर्जन साहब ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी संपादित की गुरु अर्जन साहब ने। पहला प्रकाश किया जिहड़ा कल गुरपुरब मनाया आपां, गुरु अर्जन साहब ने। पर आप जदों भी उत्थे जाने कोई कहने गुरु रामदास की नगरी है, गुरु रामदास का घर है। इसका अर्थ है कि किते ना किते गुरु अर्जन साहब पिता महाराज ने अपना हक जताया ही नहीं। नहीं तो क्या जा सकता सी भी जिहड़ा सरोवर है ये गुरु रामदास का है, जिहड़ा हरमंदर है गुरु अर्जन साहब का है। पर नहीं, जताया ही नहीं किते हक। पिता गुरु नूं इन्ने समर्पित सन गुरु अर्जन साहब। नहीं तो मैं कई बारी बेनती की भी जेडे भाई मरदाने के वंशज सन ना, भाई लाल होरी या उन्होंने जेडे वडेरे सन, हुण जेडे पाकिस्तान सिख रहे वही दसदे ने, मैं तो गया नहीं कदे। वो कहते उन्होंने ननकाना साहब कीर्तन करना ते बाणी इदा पढ़नी, सतगुर नानक प्रगटिया इत्थे, भाव ननकाना साहब। रामदास सरोवर नहाते उथे, भाव अमृतसर। गुरु अर्जन साहब ने कदे नहीं जताया इस गल कि भाई सरोवर मेरे पिता जी का है ते हरमंदर मेरा है ना। कदे नहीं, आप जो किसी ने कदे कहा कि कदे भी नहीं कहा भी ये जिहड़ी नगरी है गुरु अर्जन साहब की है। आप कहने नगरी भी गुरु रामदास की है, वो घर भी गुरु रामदास का है, अस्थान ही गुरु रामदास का है। हालांकि पूरी हजाती गुरु अर्जन साहब जी की उत्थे बतीत हुई है। 18 साल पहले ते 24 साल कुछ महीने बाद विच इन्हां सेवावां दे विच गुरु अर्जन साहब पिता महाराज ने ये लगाए ने। तो जिहड़ी गल भट्ट मथरा जी ने कही है
कि रामदास गुरु जग तारण को गुर जोत अर्जन माहे धरी। जगत नूं तारण वास्ते ये परोपकार कीता सी। हालांकि इस गुरता गद्दी वास्ते बाबा पिरथी चंद जी ने बड़ा कलेश पाया सी। पिता गुरु जी ने गुरियाई बख्श दी है, पर गुरु रामदास महाराज दे ज्योति जोत समाउण तो बाद जदों पिता गुरु जी की पग की गल आई तो इतिहास कहता है कि बाबा बुढ़ा जी ने बाबे पिरथी चंद नूं बधी है, क्योंकि वड्डे पुत्र वो सन। जदों गुरु वाली पग की गल आई दस्तार दी, ते बाबा बुढ़ा जी गुरु अर्जन साहब नूं बन्नण उठे ने, ते बाबे पिरथी चंद ने पग खो के कहते अपने सिर ते आप ही बन लई कि वड्डा भी मैं आ ते गुरु भी मैं आ। शायद सानू ये नहीं पता कि उस दरमियान ऐसा भी वक्त आया है कि जिस गुरु रामदास दे घरों अज लखां लखां लोग लंगर छकदे ने, उथे केवल भुन्ने होए छोले वरतदे सन। कोई दाल भाजी हुंदी नहीं सी, पकदी नहीं सी। बाबे पिरथी चंद ने इतना कलेश पा दिता सी, सारे मसंद अपने नाल जोड़ ले। अमृतसर साहब तो बाहर अपना ही हरमंदर बना लिया। ब्यास दरिया पार कर दियां संगतां नूं उथों ही, जिवें इत्थे जाओ ना चांदनी चौक तो लाल किले की रैड लाइट ते ही तुहानूं एजेंट मिल जाते हैं। वो तुहानूं गल ही इत्थों शुरू करते हैं, वेखियो जी कपड़ा लेना है तो किसी गलत बंदे कोल ना फस जाओ। वो दुकानदारां दे एजेंट होंदे ने, वो उत्थों ही तुहानूं दूर तक कटड़ियां तक लैके जाते हैं, अंदर फतेहपुरी तक। इवें बाबे पिरथी चंद ने अपने बंदे छड्ड दिते। संगत आवे लाहौर तो ते संगत आवे भावें जलंधर तो, इधरों ब्यास दरिया नहीं सी पार करन दिंदे ते बंदे आ जाते सी अगों। आओ जी तुहानूं दसीए सच्चा गुरु कौन है। उत्थे फिर भाई गुरदास साहब ने, बाबा बुढ़ा साहब ने बड़ियां वड्डियां सेवावां निभाईयां ने, लोकां नूं दसिया कि सच्चा गुरु कौन है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज जिन्हां ने हरिमंदर साहब बनाया, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना की, हरमंदर साहब दे विच प्रकाश किया। अज भी जिहड़ी हरमंदर साहब दे विच मर्यादा है, मन्निया जाता है कि यह मर्यादा गुरु अर्जन साहब जी ने बधी सी। ठीक है, उहदे विच कई वारी मस्से रंगड़ वर्गियां दे जदों वक्त आए रुकावटां भी आईयां अबदाली दे वेले, पर सिखां ने यतन किया उस मर्यादा नूं संभालण दा। गुरु पिता जी ने तरन तारण साहब वसाया, करतारपुर जिहड़ा जलंधर दे कोल है वो नगर वसाया। तो गुरु अर्जन देव पिता महाराज जिन्हां ने सब तो वध बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच 30 रागां दे विच गुरु अर्जन साहब जी की बाणी है। सो ऐसे सच्चे पातशाह महाराज का अज गुरता गद्दी गद्दी निशीनी गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं लख लख वधाइयां। आओ अगले बाकी समय वास्ते आपां जो लड़ीवार कथा उस दे नाल जुड़ीए। हाँ जी। बे मेर जाद दऊ तै कीना, जाते हम दरवेश न चीना। सतगुरु गए सी बगदाद, उत्थे जेड़ा मुसलमान पीर सी ओदा नाम सी दस्तगीर। उहदे कोले करामातां भी सी, अजमतां भी सी, शक्तियां भी सी। उन्हें दुनिया नूं लोकां नूं अपने मगर चंगी तरह लाया होया सी। सब लोग उहदे हुक्म दे विच कहने विच सन। गुरु जी ने जाके उत्थे बाणी पढ़ी
ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦੋ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਦ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 14 ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, 14 ਗਗਨ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰੋ। ਪੂਰੀ ਨਗਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਓ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲਾ ਗੁਰਬਰ ਏਕੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਜੜ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੱਜੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗਇਓ ਸਮੀਪਾ ਬੈਠ ਜੈ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੀਪਾ ਕੁਫਰ ਕੋ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਤੇ ਚਲ ਆਵਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ, ਏਡਾ ਕੁਫਰ, ਇਨਾ ਝੂਠ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਰ ਵੱਡੀ ਦਿਖਾਈ, ਲੱਖ ਪਤਾਲ ਨਵ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਪੁੰਨ ਸਰੋਦ ਮਨ ਚੰਚਲ ਕਰਈ, ਸੋ ਗਾਵਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਣਸਰਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਰੋਦ ਕਿਉਂ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਨਾਦ ਕਿਉਂ ਵਜਾਇਆ ਹੈ, ਰਾਗ ਕਿਉਂ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ। ਬੇਮਰਿਆਦ ਦਊ ਤੈ ਕੀਨਾ, ਤੂੰ ਦੋ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਚੀਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਨਕੇ ਉੱਤਰ ਆਪ ਉਚਾਰੋ, ਨਤਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ। ਗੰਜਨ ਗਰਭ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਬਾਨੀ। ਇਸ ਦਸਤਗੀਰ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਕੀ ਸੀ? ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਚਰਣਹੀਣਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਾ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਪਾਪ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਤੇ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਜਨ ਗਰਭ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੰਗ ਭਾਖੀ ਬਾਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡੋ। ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹ ਸਰੋਦ ਕੀ ਨਿੰਦ ਉਚਾਰੀ, ਤਿਹ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਣੋ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰੋਤ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗਾ ਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ, ਕੇਵਲ ਉਹ 7 ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਆਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਰਾਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਦ ਦਾ, ਰਾਗ ਦਾ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਚੌਥੇ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਛੇਵੇਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਪੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਕਾਹਤੇ? ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਦੂਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਤੀਜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਚੌਥੀ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜੀ ਗਿੱਠ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਨੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰੋਗੀਆਂ? ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਖਾਵੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਹੁਣੇ ਰੋਕਣ ਤੇ, ਰੁਕ ਗਏ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੱਕ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦਹੀਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਟੇਕਣਾ। 15 ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰਾਗ ਮਾੜਾ, ਰਾਗ ਮਾੜਾ, ਰਾਗ ਮਾੜਾ। ਪੀਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਰਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ? ਰਾਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਰਾਗ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਈਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਜਾ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖੜੇ ਖੜੋਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਖੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮਹਿ ਗਾਵੈ, ਬਸ ਜੈ ਹੈ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣ ਪੀਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਗ ਸੁਣੇ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿਫਤ ਮੈਂ ਗਾਵੇਂ, ਬਸ ਜੈ ਹੈ ਮਨ ਬਹੁਰ ਕਮਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣੈ ਰਾਗ ਰਸ ਲੇਵਨ ਕਾਰਨ, ਹਵੈ ਤਿਸ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨ। ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਿਰਦੇ ਹੁਲਸਾਵੈ ਜਗ ਆਸੀ, ਰਚੈ ਸੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਲ ਮਹਿ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨ ਔਰੇ, ਕੀਰਤ ਕਰ ਇਉ ਤਰੇ ਕਰੋਰੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਰਾਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਰਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਰੀਤ ਹਮ ਕੀਨੀ, ਰਸ ਹਿਤ ਸਿਫਤ ਜਾਏ ਮਤ ਭੀਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਗ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਸ ਹਿਤ ਸਿਫਤ ਜਾਏ ਮਤ ਭੀਨੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਜੇ ਤੁਮ ਚੰਚਲ ਮਤ ਕਰਹੀ, ਵਿਸੈ ਬਿਖੇ ਮਨ ਕੋ ਸੰਚਰਹੀ। ਵੇਖ ਪੀਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੋ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਮਾਹੀ, ਕਰੈ ਸਰੋਧ ਸੇ ਨਰਕ ਸਿਧਾਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਦੂਸਰ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕਾਨੇ, 14 ਤਬਕ ਕੁਰਾਨ ਬਖਾਨੇ। ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀਆਂ ਵੀ 14 ਨੇ ਤੇ ਗਗਨ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ 14 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਸ ਕੋ ਕਰਨ ਹਾਰ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਕੋ 14 ਕੀ ਸੁਧ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ 14 ਗਗਨ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 14 ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਤਾਲ 14 ਵੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਧਰਤੀਆਂ 14 ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਲਾਖਣ ਕੀ ਸੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਈ, 33 ਭਣੈ ਨਾ ਝੂਠ ਬਗੋਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੀ 14 ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ 14 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 14 ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੇ 14 ਕਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ 14 ਕਹੇ ਉਹਨੇ 14 ਕਹੇ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ 14 ਨੇ, ਝੂਠ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ, ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਖਣ ਪਰੈ ਨਾ ਔਰਕ ਕੋਈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸੋਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ।
ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਸੁਣ ਸਾਚ ਨ ਮਾਨੀ, ਹੇਤ ਬਲੋਕਨ ਬੋਲਿਓ ਬਾਨੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵੇ ਮੋਹ ਕਉ, ਦੇਹੋ ਦਿਖਾਏ ਜੇ ਹੈ ਸੁਧ ਤੋ ਕਉ। ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਖੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹਰਖ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੱਲਾ ਹਰਖ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਖ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹਿਰਖ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਿਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤਿਤੇ ਦਿਖਾਵੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਛਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਨਾਥਾ, ਤੇ ਕੋ ਗਇਓ ਹਾਥ ਮਹਿ ਹਾਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਕਿ ਲੋਚਨ ਮੁੰਦੋ ਦੋਈ, ਚਾਹੋ ਜੋ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਬ ਸੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਬਈ ਤੇ ਵੇਖ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਤਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਆਕਾਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਮੁੰਦਰਤ ਨੈਣ ਕੀਏ ਤਿਨ ਜਬ ਹੀ, ਅਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ ਤਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਬੀਚ ਬਿਹਾਰੇ, ਬਹੁਰ ਔਰ ਨਭ ਮਾਹੇ ਪਧਾਰੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਗਗਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਕੋ ਦੇਖ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਮਾਹੀ, ਆਨ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਖਾ ਪੁਨ ਜਾਹੀ। ਇੱਕ ਨਭ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਭ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਦ ਸੋ ਬਹੁ ਬਰਖ ਬਿਤਾਏ, ਲਾਖ ਆਕਾਸ਼ ਤਾਹੇ ਦਿਖ ਰਾਏ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਬੀਤਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੇਖੇ ਨੇ। ਬਹੁਰ ਗਏ ਪਤਾਲਣ ਮਾਹੀ, ਪ੍ਰਿਥ ਮੈਂ ਏਕ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਤਾਲ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੋਚਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਨਨ ਲਓ ਫਿਰ ਕਰ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਰ ਦੁਤੀਏ ਪਤਾਲ ਪਧਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਿਨ ਦੂਜੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਉਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨੀਕੀ ਬਿਦ ਦੀਨ ਦਿਖਾਈ, ਪੁਨ ਤੀਜੇ ਮੈਂ ਗੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਤਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਬਿਦ ਸਹੁ ਜੇ ਲਾਖ ਪਤਾਲਾ ਸਰਬ ਦਿਖਾਏ ਤਾਹੇ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਇਉਂ ਉਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੇਖੇ ਪਤਾਲ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਲਗ ਕਾਹਲ ਬਿਤਾਇਓ ਵਿਚਰਤ ਪੀਰ ਤਾਤ ਅਕਲਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਬਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਤਾਲ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਥ ਬੰਦ ਕੈ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੀਨ ਬਹੁ ਬਿਨੈ ਉਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਹੁਣ ਬਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਤ ਨ ਆਵਤ ਗਹਿਨ ਪਤਾਲਾ ਵਿਚਰਤ ਬੀਤ ਗਇਓ ਚਿਰ ਕਾਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਨਾ ਗੈਣ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਪਤਾਲ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਅਬ ਅਸਥਾਨਾ ਤੁਮ ਖੁਦਾਏ ਹਉ ਲਖੋ ਨਾ ਆਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ ਜੋ ਕਿਛ ਚਾਹੋ ਹਵੈ ਹਿਰਦੇ ਮਜਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਰਹੇ ਬਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੇਖਣੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਅਜੇ ਪਤਾਲ ਮੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਰ ਅਕਲਾਵਾ ਚਿਤ ਤੋਰਾ ਚੱਲਿਓ ਚਹਿਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਠੌਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਅਕਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਬ ਪਿਤ ਨਿਸਚਾ ਆਵੇ ਜੈਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ ਆਪ ਅਬ ਤੈਸੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਪੰਚਾਮਿਤ ਹੋਈ ਤਹਿ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਸੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੰਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਵਾਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਈਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਅਸ ਕਹਿ ਗਏ ਜਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਪੰਗਤ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਅਵਲੋਕਾ ਜਬ ਹੀ ਔਰ ਭਰ ਹਰਖ ਉਠੇ ਸਭ ਤਬ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪਰ ਬੰਧਨ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਰੇ ਪੁਨ ਸ਼ਬਾ ਮਜਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।